اعتبارا للأهمية البالغة التي يكتسيها التكوين المستمر داخل المنظومة التربوية، لكونه أحد الرافعات الأساسية للارتقاء بالأداء المهني والمردودية الوظيفية لكافة الأطر التربوية والإدارية. وفي إطار تنزيل مشاريع القانون الإطار، خاصة المشروع رقم 9 الذي جعل من التكوين المستمر مدخلا أساسيا لتطوير المنظومة والرفع من أدائها، أولت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي عناية خاصة لتنزيل المخطط الوطني للتكوين المستمر عبر رصد الإمكانيات والموارد اللازمة وتوفير العدة التكوينية المناسبة وتوفير هندسة تكوينية محكمة تشمل كافة الفئات والأطر العاملة داخل المنظومة. وهو الأمر الذي مكن خلال الفترة السابقة من توسيع وتنويع قاعدة المستفيدين لتشمل كافة المجالات المتعلقة بمشاريع القانون الإطار. وقد تعززت هذه المجهودات على مستوى كل من أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة ومراكش أسفي وفاس مكناس في إطار مشروع تحدي الألفية بنماذج تكوينية ساهمت في إغناء المخططات الجهوية للتكوين المستمر، سواء في البعد المتعلق بمحتوى التكوينات أو في الجانب المتعلق بتخطيط وحكامة هذه التكوينات. فعلى مستوى أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة تمت برمجة 277 ورشة تكوينية في 26 مجزوءة، وذلك خلال الفترة الممتدة من يونيو 2021 إلى أبريل 2022. سيستفيد منها 6700 إطار تربوي وإداري، وقد تمكنا إلى حدود الساعة من تنظيم 60 ورشة في 12 مجزوءة استفاد منها 1300 إطار. وقد تمت برمجة مختلف هذه التكوينات بما يراعي تنظيم السنة الدراسية والحفاظ على زمن التعلمات. وفي إطار ضمان حكامة أمثل لتنزيل هذه التكوينات، فقد تم إرساء آليات لتتبع وتنفيذ هذه التكوينات وضمان نجاحها، كما تم وضع آليات لتقييمها وقياس أثرها على المردودية الداخلية للمؤسسات التعليمية. Nous sommes très heureux et honorés par notre collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, les AREF, toutes les communautés scolaires dans le développement et la mise en œuvre du modèle lycée At-Tahadi. C'est un modèle intégré qui comprenne la modernisation de l'infrastructure pour assurer un environnement d'apprentissage qui est sûr et sécurisé pour les élèves, pour les enseignants et pour toute la communauté scolaire. Ça comprenne aussi l'équipement didactique et informatique pour assurer que les élèves ont les outils modernes pour poursuivre leur éducation. Et aussi, ils comprennent la responsabilisation de toute la communauté scolaire dans l'identification de leurs besoins et de leurs priorités à travers le développement des plans intégrés d'établissement qui donnent voix à tous les membres de la communauté scolaire. Mais peut-être l'élément le plus important du modèle lycée At-Tahadi, c'est la formation continue. Et pourquoi? Je crois que chacun de nous a eu un professeur qui nous a inspirés, qui nous a soutenus et qui nous a permis d'atteindre nos vrais potentiels et nos rêves.
L'investissement dans l'enseignant à travers la formation continue est un investissement dans l'avenir du Maroc. Nous sommes fiers de cet investissement qui va permettre les jeunes Marocains à générer la croissance économique eux-mêmes pour leur famille et pour le pays. Une formation dans le cadre du projet de l'éducation secondaire MCC qui bénéficie bien sûr d'une formation dans le cadre des soft skills et de la pensée critique qui a pour but d'approfondir notre connaissance de soi en rapport avec l'autre afin de mieux communiquer, de développer des stratégies et des outils de travail individuels et collectifs, de mieux gérer notre intelligence dans le but de savoir ce que c'est l'intelligence émotionnelle et finalement de développer la pensée critique. Cette formation elle est réussie sur 4 points. Donc premier point, c'est la différenciation des thématiques. Et il n'y a pas que la pédagogie différenciée, il y a aussi en parallèle l'animation, la communication, il y a l'aménagement et le leadership. Deuxième point, c'est la performance de nos encadrants et sur le plan compétences professionnelles, sur le plan facilité de contact, sur le plan objectivité, sur le plan générosité, sur le plan partage. Troisième point, c'est la démarche qui a été suivie au cours de cette formation, parce que la plupart des activités se basaient sur des ateliers. Et donc, on avait largement l'occasion de faire des échanges entre nous en tant qu'enseignants. Et le point le plus avantageux dans ce point-là, c'est l'hétérogénéité entre les membres bénéficiaires. C'était en même temps enseignants, en même temps des membres de la délégation. هذا التكوين يلامس الطرق البيداغوجية الحديثة التي تعتمد في المنظومة التربوية الحديثة أو المنظومة التربوية التي تسعى إلى إنتاج جيل من المتعلمين الذين يواكبون تطورات العصر الحالي. تمحورت هذه الدورة التكوينية حول عدة أهداف. الهدف الأول هو مجموعة من التصورات الخاصة بالبيداغوجية الفارقية. بعد ذلك تعرفنا على مجموعة من أنواع التقويمات. حسب هذه التقويمات سيتم الحصول على مجموعة من المعلومات الخاصة بالمتعلمين انطلاقا من المعالجة وذلك باستعمالنا التكنولوجيا الحديثة. هذه المجزوءة كتجي تفعيلا وتنزيلا لا لوا كادر 51/17 اللي كتروم الى تجويد ومأسسة التكوين المستمر لدى مجموعة من المتدخلين سواء كانوا أطر إدارية أو أطر تربوية من أجل النهوض والإقلاع بالمدرسة المغربية عموما. هذه المجزوءة هذه كتجي كواحد نتاج ديال واحد العمل ديال واحد الفريق على المستوى الوطني من أجل بلورة واحد المشروع اللي كيقدر يمنح الأستاذ والمربي بصفة عامة سواء كان إداري او غير اداري من اجل لاكيزيسيون دو واحد ان سيغتان نومبر دو كومبيتونس اللي عندهم علاقه مع التواصل، عندهم علاقه مع العمل الجماعي وتنميه استراتيجيه العمل داخل واحد المجموعه من خلال واحد المشروع مندمج. صراحه المجزوءات تناولت مجموعه من المواضيع لها علاقه اما بالحياه المدرسيه او بالتواصل، ايضا التواصل المؤسساتي، كذلك القياده، ايضا هناك مجموعه من البيداغوجيات التي تعتمد على بناء تعلمات التلاميذ على راسها البيداغوجيا الفارقيه. كانت صراحه الاستفاده كبيره، حاولنا من خلالها تقاسم مجموعه من التجارب. اتاحت لنا فرصه هذا التكوين المستمر الذي يتحقق من خلاله اكتساب الاستاذ لمجموعه من المهارات التي تخول له تحسين العملية التعليمية التعلمية سواء بالنسبة له لذاته أو بالنسبة للمتعلم. حقيقة أنا استفدت جدا من هذه الدورة التكوينية في إطار التدبير والقيادة، خصوصا في كيفية تدبير الاجتماعات وكيفية حل النزاعات داخل هذه الاجتماعات وكذلك كيفية إعداد المشروع ديال المؤسسة المندمجة. موضوع التكوين هو آليات تكويني وأدواته وفق مبادئ البيداغوجية الفارقية. مدته 5 أيام من 5 إلى 9 من شهر يوليوز.
وهدفه هو الرفع من الكفايات المهنية المتعلقة بتدبير وتخطيط الأنشطة التكوينية دائما وفق مبادئ الفروق الفردية لدى المتعلمين. الطريقة التي يتم بها يعني إجراء هذه التكوينات فهي يعني تتم من خلال يعني ما يسمى بالأندراغوجيا، يعني تعليم الكبار الذي يعني يقوم على أساس المهننة لا بروفيسيوناليزاسيون، وكذلك التبصر، يعني إعطاء واحد المجال ورشات للسادة الأساتذة للتمكن من تحليل الممارسة والوعي بها في أفق تطويرها، من أجل من طبيعة الحال تشجيع الابتكار لينوفاسيون بيداغوجيك بإدماج تكنولوجيا المعلومات لتيس مقاربة التكوين، يعني هو تكوين 75% إجرائي و25% اللي كتبقى هي دروس وعروض نظرية وتقويم، وكنعتمدوا على وضعيات مهنية يعني حقيقية دي سيتواسيون بروفيسيونيل غيال يتم من خلالها بناء هذا التعلمات يعني المستهدفة في إطار هذا المسوغات. L'autre objectif derrière cette visite est de voir dans quelle mesure on peut améliorer donc le processus donc de formation, que ce soit sur le plan pédagogique, sur le plan logistique, mais également sur le plan organisationnel. Donc en discutant avec les bénéficiaires, en discutant avec les formateurs, l'idée est de faire remonter un certain nombre d'informations qui nous permettraient d'améliorer le processus, mais également sur le plan pédagogique de permettre au ministère donc de prendre les décisions donc qui s'imposent, puisqu'on est on s'inscrit dans un cadre donc d'amélioration du processus de façon continue. ولعل أهم التحديات التي واجهتنا وسنواجهها في عملية التنزيل هي تمكين أكبر عدد من المستفيدين والمستفيدات من التكوين مع مراعاة الزمن المدرسي. النتائج الجد الإيجابية التي حققت في مجال تكوينات مستمر، هذا المحور الأساسي للمشروع التعليم الثانوي، هي حققت بفضل تضافر جهود جميع الفاعلين بطبيعة الحال على المستوى المركزي، على المستوى الجهوي، على مستوى الأكاديميات المعنية بالأمر ومراكز الجهوية للتكوين للتربية والتكوين، وعلى المستوى الإقليمي على مستوى المديريات الإقليمية. طبعا العمل البنائي يعني في هذا المحور بين ضرورة العمل الجماعي، وبهذه المناسبة يعني أعبر عن كل تشكراتي وتقديري وامتناني لكل من يساهم في إنجاح هذا المشروع الهام وهذا الورش الهام.